महाराज परीक्षित सुखदेव को हाथ जोड़ी कहले, महाभाग प्राण प्रयाण काल प्राणेश्वर चिंतन जेपरी मोर मानस पूर्ण करी रहे सेथि निमंते तांकर लीला श्रवण कराई मते धन्य करंतु। शुकदेव स्मित हसी कहले, महाराज कर्णरे शुणिबा मात्रे केवल भगवत चरणाबिंदरे मानस कण लग्न होइजिब? ये विषय तुमर अभिप्राय कौन कुह? शुकदेवଙ୍କ प्रश्न शुणी परीक्षित विकसित बदनरे उत्साहित प्राणरे कहले, प्रभु भगवान भगवत नाम ओ तांकर गुण भितरे तिळे हेले भेद अछि कि? कथा श्रवण कालरे कथा संगे नाम गुण ओ रूप कर्ण कुहर देई हृदय प्रवेश करी अंतरर अज्ञान अंधकार दूर करी ज्ञानालोकरे उद्भासित करिबा कण सत्य नुहे? अरण्यरे सिंह प्रवेश करिबा मात्रे शृगाल शुकरादि भीरु जंतु माने पुच्छ नत करी प्राण विकलरे कण पलायन करि नथांती? प्रकृतरे श्रवण करिबा व्यक्ति हृदय ग्रहण न करी श्रवण करे नहीं। सेही मधुर मंद हास सुंदरंक गुणावली प्राणपूर्ण भावरे श्रवण कले मलिन विषय जंजालरे पुनर्बार प्रवेश करिबा पई मन कण चाहिब? श्रवण ओ मानस एकीभूत हेले केवल आनंद लाभ होइताए। परीक्षितंक मनर गोपनरे प्रवेश करिबा उद्देश्यरे तांकर प्रश्न प्रवाह रोध करी शुकदेव प्रतिप्रश्न करी कहले, राजन चांचल्य चित्तर स्वभावगत कण नुहे? तार स्वभाव छाड़ी भगवत चरणार बिंदरे किपरि लग्न हेब? ताहा कण असाध्य नुहे? सहास्य बदनरे परीक्षित उत्तर देले, प्रभु आपण कृपा करी अनुमति देले मु आपणक प्रश्नर उत्तर देबा प्रयास करिबी। शुकदेव आस्ति सूचक शिर संचालन करी सम्मति ज्ञापन करिबारे परीक्षित कहिले, प्रभु मधुपान नकला पर्यंत भ्रमर गुंजन करी पद्मवनरे उड़ी बुलुथाए। थरे पुष्प भितरे प्रवेश कला परे तार आगपछ विचार आकुलता अथवा गुंजन करिबार आग्रह आउ नथाए। से आनंदर मग्न चित्तरे पुष्प मधु सेवन करे। पद्म पाखुड़ा मुद्रित हेले तार जीवन जे विपन्न हेब से कथा भूली जाई से मकरंद पानरे मतुआला हुए। सेहीपरि थरे सेही सुंदरंक पादपद्मरे मन लग्न हेले से मकरंद स्वाद पाई से आउ अन्य आशा रखे नहीं, तार सबु वृत्ति निवृत्त हुए। परीक्षितंक वचन शुणी शुक कहले, राजन तुम हृदय सेही श्याम सुंदरंक ठारे लीन होइथिबारु एणिकी तुमर जहा प्रश्न करिवार अछि सूक्ष्मरे पचार, से सबुर यथायथ उत्तर मु देबी। तुमको श्याम सुंदरंक चिंतन रे उन्मत्त करिबी। से कथा शुणी प्रफुल्ल बदनरे परीक्षित कहिले, प्रभु प्रश्न करिवार अधिकार मोर काहीं? ये समय रे मो पई जहा हितकर योग्य ओ महत्वपूर्ण ताहा आपण निजे कहंतु। मायार प्रभावर हुए तो मोर मनरे बेले बेले संशय जात हेउछि। सेपरी संशय जात हेले मु आपणଙ୍କୁ जणाई तार मीमांसा आपणक मुखरु शुणिबी। आपण अन्य किछि न भाबी मोर योग्यता अबा अयोग्यता विचार को न नेई पुत्र स्नेहरे मते निश्चल चित्त करंतु। अनेक दिनरु मते गोटे संशय पीड़ित करुछि। ताहा हेउछि जे जीव ए देह स्वभाव अवसरे ना कर्माधीन भावरे लाभ करुछि। यह मोर प्रधान संशय। द्वितीय पुराण पुरुषंक नाभिरु गोटे कमल उत्पन्न हेला ओ सेथिरु सृष्टि रचित हेला बोली आपण कहिछंती। परमात्मा जीव परी परिमित अवयव विशिष्ट ना जीव ओ ब्रह्म भितर किछि भेद अछि। तृतीय केउ आधार उपरे भित्ति करी भूत वर्तमान भविष्यत कालर ए विभाजन आमी जानु थाई। चतुर्थरे जीव माने की कर्म कले की प्रकार गति लाभ करिथांती। पंचमरे महापुरुष माने की प्रकार आचरण करिथांती सेमानकर गुण कर्म संपर्करे मते विस्तारित भावरे कहंतु। षष्ठरे परमात्मांक परमाश्चर्यमय सुललित कमनीय अवतार चरित वर्णना करंतु। सप्तमरे कृत त्रेता द्वापर
ଓ କଳିଯୁଗର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୁକ ଯୁଗ ବୋଲି କିପରି ଜାଣି ହୁଏ? ଅଷ୍ଟମରେ ରାଜର୍ଷି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ। ନବମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯୋଗବିଧି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦଶମରେ ବେଦର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଉପବେଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ବେଦ ସଙ୍ଗେ କେଉଁ ଉପବେଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ମୋର ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସଙ୍ଗେ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ। ମୋର ଏସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହାପୁରୁଷ କେବଳ ସମର୍ଥ। ଅତଏବ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ। ସଂଶୟରେ ଦୋଳାୟମାନ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ ଶୁକ କହିଲେ, ରାଜନ, ଉଠ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକା ସମୟରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଦେବା ଉତ୍ତର ତମେ ବୁଝିବ କିପରି? ସେଥିରେ ପୁଣି ତୁମେ ନିରାହାର ନିର୍ଜଳ ଉପବାସରେ ରହିଛ। କିଛି ଫଳ ବା କ୍ଷୀର ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କର। ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦେହର ଧର୍ମ। ତାହା ବିନା ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ କିପରି? ତୁମର ଦେହ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହୋଇ ମୋର କଥନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତୁମ ମନର କେତେକ ସନ୍ଦେହ ମୋଚିତ ନ ହୋଇ ରହିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କିଛି ଆହାର ଗ୍ରହଣ କର। ଶୁକଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ଶ୍ରବଣ କରି ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଅମୃତ ପାନ ଛାଡ଼ି ଅନୃତ ପାନ କରିବା ଅନ୍ତେକାଳ ଆସନ୍ନ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମାଚାର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାହା ନିଷିଦ୍ଧ ମନେ କରେ। ଆପଣ ମୋତେ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସୁଧାରସ ପାନ କରାଉଛନ୍ତି। ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସୁଧା ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମରିବି କିପରି? ସେପରି କେବେ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ବଶରେ ମହର୍ଷି ଶୃଙ୍ଗି ମୋର ମୃତ୍ୟୁକାଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାକୁ ନଥିଲେ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ଈଶ୍ୱର କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଓ ମରଣକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ନିରାହାର ଦୀକ୍ଷା ଧରି ଈଶ୍ୱର କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ମୋର ଆହାର ପାନୀୟ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଲୀଳାମୃତ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ଆହାର ପାନୀୟ କଥା ଚିନ୍ତା ମନରେ ନ ରଖି ମୋତେ ପରମପଦ ଅଧିକାରୀ କରାନ୍ତୁ। ମୋତେ ଦୁର୍ଗତିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ। ଦୀନ ଶାଶ୍ରୁ ନୟନ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ ଶୁକ କହିଲେ, ରାଜନ, ସତ୍ଗତି ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ମାୟା ଜଗତକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଲୋକିତ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିଚାର କଲା କାଳରେ ଆକାଶରୁ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା, ତପସ୍ୟା ସବୁକିଛିର ସାର। ଅତଏବ ପରୀକ୍ଷିତ, ତୁମେ ତପସ୍ୟା କର। ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ ବଚନ ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତପ ବୋଇଲେ କ'ଣ ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ଶୁକ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତପ ଅର୍ଥ ସାଧନା। ତପସ୍ୟା ଲାଗି କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ଘଟୁଛି। ତପସ୍ୟା ହିଁ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାରର ହେତୁ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଧାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ଶବ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୋତ୍ରେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣ କରେ। ଶ୍ରୋତ୍ରେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେତ୍ର ପ୍ରୟାସ କରେ। ନେତ୍ର ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ମନ ଆଶାୟିତ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ତାହା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପନ୍ଥା ବିଚାର କରେ। ଏହିସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଜଣକୁ ଜଣେ ସହାୟକ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ସର୍ବଦା ବିଚରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନ ପାଇ ସାହିର ବୁଲା କୁକୁର ଭଳି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ ମନେ କରିବ ସେ ଲଜ୍ଜା ବି ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ଏପରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଜୀବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିପାରି ସେହି ପ୍ରେରଣା ଭଗବଦ୍ ଗୁଣଗାନରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ କେତେ ନିୟମନିଷ୍ଠା ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଏହି ରୀତିରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ଖର୍ବ କରି
ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରି ଜପ ହେଉ, ଧ୍ୟାନ ହେଉ କି ସତ୍କର୍ମରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପବିତ୍ର କର୍ମରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଗ୍ରହ କରିବାର ନାମ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ସେଥିଦ୍ୱାରା ସର୍ବପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ଘଟିଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ ହୁଏ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୀବର ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ରାଜନ, ଋଷିପୁଙ୍ଗବମାନେ, ମହାତ୍ମାମାନେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅପୂର୍ବ ତଥା ଅଖଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରି ବହୁତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ରାବଣ ଓ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପାଦି ରାକ୍ଷସମାନେ ରାଜସିକ ଭାବରେ ତପସ୍ୟା କରି ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ପରାତ୍ପର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ଭାବ ଅନୁସାରେ ତପସ୍ୟା ତ୍ରିବିଧ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକ। ତେବେ ଦୈବପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ତପସ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରଧାନ। ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଦି ମହର୍ଷିମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମାର୍ଗରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧ ତପସ୍ୟାର ପୁଣି ତିନୋଟି ବିଭାଗ, ମାନସିକ, କାୟିକ ଓ ବାଚିକ। ଏହି ତିନୋଟି ଭିତରୁ କେଉଁଟି ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ତୁମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିପାରେ। ତିନୋଟି ଯାକ ମୁଖ୍ୟ, ତଥାପି ମାନସିକ ତପସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କଲେ କାୟିକ ଓ ବାଚିକ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିଷୟାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ବିପଥଗାମୀ ନ ହୋଇ ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଭୌତିକ ବିଷୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ସେ ଯଦି ମନକୁ ତପସ୍ୟା ଲଗ୍ନ କରେ, ତାହାହେଲେ ତାର ସ୍ୱରାଜ୍ୟାଧିପତ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁକିଛି ନିର୍ବାହ କରିପାରେ। ଭୌତିକ ବିଷୟରେ ମନ ଲଗ୍ନ ହେଲେ ତାହା ବନ୍ଧନ। ସେହି ମନକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରି ତପସ୍ୟା ଲଗ୍ନ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମମୁଖୀ କଲେ ତାହା ମୋକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମହାରାଜ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଅନିତ୍ୟ, କେବଳ ହରି ହିଁ ସତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ। ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରିଣାମରେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯଦି ସେପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି କେହି ଭାବେ, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଳି। ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବା ବସ୍ତୁ କେବଳ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା? ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ପରେ ସେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରମ ବୋଲି ବୁଝିପାରେ ଓ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏପରି ମାନବର ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ କି? ସତ୍ ପଦାର୍ଥରେ ବିବିଧତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଜଗତରେ ନାନା ରୂପ, ନାନା ଆକୃତିର ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି କାହିଁକି? ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଉକ୍ତି ଶୁଣି ସଦା ସହାସ ବଦନ ଶୁକ କହିଲେ, ରାଜନ, ଦୁଃଖର ଇଏ ବିଭିନ୍ନତା ମାୟାର କୀର୍ତ୍ତି। ବହୁରୂପା ମାୟା ନାନା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ମାୟା ଫଳରେ ଅବିଦ୍ୟା କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି କାଳରେ ଗୁଣକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରପଞ୍ଚ ନିର୍ମିତ ହେଲା। ଯିଏ ମାୟାପତି, ଯିଏ କାଳନିୟନ୍ତା, ଯିଏ ସ୍ୱଭାବତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜୀବ ଯେବେ ଆଶ୍ରୟ କରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଜନନୀ ମୋହିନୀ ମାୟାର ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବୁଝି ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମରେ ରମଣ କରି ଅଜ୍ଞାନ ରହିତ ଭାବରେ ଏହି ମାଇକ ପଦାର୍ଥମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଉଦାସୀନ ହୁଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପୂର୍ବେ ଏ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ସମ୍ଭବିଲା? ଏ ମାୟାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ରାଜନ, ଅନାଦି କାଳରୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚାଲି ଆସିଛି।
ସୃଷ୍ଟି ଆଦିରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଭିରୁ ଏକ କମଳ ଉଦ୍ଭବିଲା। ସେହି କମଳ ଭିତରୁ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଚଉଦିଗରେ ଥରେ ଦୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ସେଥିଲାଗି ଚାରି ଦିଗ ଓ ଚାରି କୋଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚତୁର୍ମୁଖ ହେଲେ। ଦିଶା ଦଶ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ ହେଲା। ସେହି ପଞ୍ଚମ ଆନନର ଶିବ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଲା। ତପ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପଦ୍ମରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ। ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ସେପରି ସୁଲଭରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବତ୍ ସଂକଳ୍ପର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ନଥାଏ। ସର୍ବସମର୍ଥ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଲୌକିକ ଧାରଣାରେ ପରିଶୀଳନ କରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସାଧ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ରାଜନ୍, ଏଥିପୂର୍ବେ ତୁମେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବସିଲ। ତୁମେ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲିଗଲିଣି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଗବତ୍ ଚରିତ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ପୁରାଣ ସମ୍ମତ, ପୁରାଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବ। ଏତିକିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପୁରାଣ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପୁରାଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ବେଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂକ୍ତଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଉଛି ପୁରାଣ। ପୁରାଣ ଅସଂଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ ଏବଂ ସେହି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣର ଆଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ ପ୍ରଚଳିତ। ଏ ସମସ୍ତ ମୋର ପିତୃଦେବ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାଣର 10 ଗୋଟି ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପପୁରାଣର 5 ଗୋଟି ଲକ୍ଷଣ। ଏହି 10 ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ବୋଲି ତୁମେ ଯେହେତୁ ପୁଣି ପଚାରିପାର, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସର୍ଗ, ବିସର୍ଗ, ସ୍ଥାନ, ପୋଷଣ, ଉତି, ମନ୍ୱନ୍ତର, ଈଶାନୁଚରିତ, ନିରୋଧ, ମୁକ୍ତି ଓ ଆଶ୍ରମ। ଏହି 10 ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଧାନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହନଠାରୁ ଲବଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ସେପରି। ସେହି ସବୁ କର୍ମର ସ୍ଥିତି ଓ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଗତିକୁ ଧରି ଇଏ ସମସ୍ତ ନାମକରଣ। କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଧାନ ହେଲା ଲବଣୀ। ସେହି ଲବଣୀ ସକାଶେ କେବଳ ଏହି 9 ଲକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରମ ତତ୍ତ୍ୱ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କେବଳ ସର୍ଗ ବିସର୍ଗାଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏହି ଆଶ୍ରମ ତତ୍ତ୍ୱ ସିଦ୍ଧି କଳ୍ପେ ଶ୍ରୁତିରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ତରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପୁରାଣ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପୁରାଣ ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେହି ପୁରାଣର 10 ବିଧ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହି ମୋର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରି ଶୁକ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶୁଣାଇବା ମନସ୍ଥ କରିଛି। ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେଥିରେ ନିହିତ ଅଛି। ଏହି ପୁରାଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ସେଥିରେ 10 ଲକ୍ଷଣ ଭିତରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ସର୍ଗର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। ସାବଧାନ ଭାବରେ ଶୁଣ। ତ୍ରିଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ସମାନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ହେତୁରୁ କ୍ଷିତି, ଅଫ୍, ତେଜ, ମରୁତ୍ ଓ ବ୍ୟୋମ ରୂପକ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ରୂପକ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର, ବାକ୍, ପାଣି, ପାଦ, ପାୟୁ, ଉପସ୍ଥ ରୂପକ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ଣ୍ଣ, ଚର୍ମ, ନେତ୍ର, ଜିହ୍ୱା, ନାସା ରୂପକ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମାନସ ଓ ଅହଙ୍କାର ଓ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱ ଯେବେ ଉଦ୍ଭୂତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ବିସର୍ଗ କହିଲେ ବିଶେଷ ରୂପକ ସର୍ଗ। ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବକୋଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ବିସର୍ଗ। ଏହା ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଜଗତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ
ତାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କଲେ ତାହା ବୃଥା ହୋଇଯାଏ। ସେହି ହେତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁର ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ତାର ସୀମା ଭିତରେ ରଖିବା ନାମ ହେଉଛି ସ୍ଥାନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର, ଚାବି ଦେଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୀମା ଭିତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରି ସେପରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହା ଯତ୍ରତତ୍ର ଘୂରି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦୈବାନୁଗ୍ରହକୁ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ସବୁକିଛି କର୍ମ ପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ। ଗଛ ପୋତି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ନ କଲେ ତାହା ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଅହୋରାତ୍ର ଅଷ୍ଟଯାମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, 30 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ମାସ, 12 ମାସରେ ଏକ ବର୍ଷ। ଏହି ଲୋକ ସମ୍ବତ୍ସର ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଏପରି 360 ଦିବ୍ୟ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ। 1000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, 2000ରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, 3000ରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ, 4000ରେ କୃତ ଯୁଗ। ଦୁଇଟି ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ 200 ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବତ୍ସର ସନ୍ଧି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାଂଶ ଭାବରେ ଥାଏ। ଏପରି 12000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷରେ ଏକ ମହାଯୁଗ, 1000 ମହାଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ 14 ଗୋଟି ମନୁ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ମନୁ 70ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ମହାଯୁଗ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମନ୍ୱନ୍ତର ନାମରେ କଥିତ। କର୍ମ ବାସନାକୁ ଉତି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ବାସନା ଅନୁସରଣରେ ଜୀବ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲଭିଥାଏ। ସେତିକି ସିନା ନିଜେ ଭଗବାନ ଜୀବ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ସେପରି ଜନ୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଜୀବ ଜୀବ ଭିତରେ ଭେଦ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରିଥାଏ। ଏହା ଉତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣଲୀଳା ଓ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା ଉଭୟ ମିଶି ଈଶାନୁଚରିତ ନାମରେ ବିଦିତ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂହରଣ କରି ତାହା ନିଜ ଭିତରେ ଲୀନ କରି ଯେବେ ଯୋଗନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ନିରୋଧ କୁହାଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜୀବର ବନ୍ଧନ ମୋଚନ କରିବାର ନାମ ମୁକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାତ୍ମ ଭାବ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମଭାବରେ ନିଶ୍ଚଳ ହେବା ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିନାଶ୍ରୟରେ ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ। ତିଷ୍ଠିବା ନିମନ୍ତେ ସବୁକିଛିର ଆଶ୍ରୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆଶ୍ରୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରୟ କହିଲେ ପରମାତ୍ମା। ଆଧି ଭୌତିକ, ଆଧି ଦୈବିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆଶ୍ରୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆଶ୍ରମ। ଏସବୁ ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧି ଦୈବିକ ଓ ଆଧି ଭୌତିକ କହିଲେ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦମନ ଶୁକଦେବ ଉତ୍ତର କଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏକ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛି। ସେ ପଦାର୍ଥ ଆଧିଭୂତ। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁମେ ମନେ କରୁଛ ଯେ ମୋର ନେତ୍ର ତାହା ଦେଖୁଛି। ତାହା ଯଦି ହେଲା, ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ନେତ୍ର କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲା? ନେତ୍ର ତାହା ପାଇଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ନେତ୍ର ଦେଖିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନଥିବାରୁ ନେତ୍ର ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନେତ୍ରର ଅଧିଦେବ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଚକ୍ଷୁ ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଜୀବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପୁରୁଷ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ଜୀବ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଆଧିଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଧିଭୌତିକ ଦୃଶ୍ୟବସ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିକର ଅଭାବରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନେତ୍ର ବସ୍ତୁ ଦେଖେ। ବସ୍ତୁ ନଥିଲେ ନେତ୍ରାଦିର ଅଧିଦେବତାମାନେ ଓ ଜୀବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର କିଛି ନଥାଏ। ଜୀବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅଧିଦେବତା ଏମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ସନ୍ନିହିତ। ଏମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଆତ୍ମା। ଏଥର ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଭାଗବତାଦି ପୁରାଣମାନଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ତମର କିଛି ପଚାରିବାର ଥାଏ, ପଚାରିପାର। ତୁମର ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। गिरिधर गोपाला
हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला। हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला। माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला। गिरिधर गोपाला। माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला। मधुर मनोहर हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला। हे गिरिधर गोपाला, 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 हे गिरिधर गोपाला। माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर